बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि हमने डोंट जज मी सीरीज़ शुरू की थी, रिस्पांस काफ़ी अच्छा और जो है उसी का एपिसोड 2 स्टोरी 2 लेके आ रहे हैं। ये भी ये रियल स्टोरी है, आप इसे कह सकते हैं हड्डबीती। एंड अब्दुर्रहमान साहब, ये हमारे कॉलेज का लास्ट जो डेज थे ना, हाँ जी, ये उन दिनों की है। सही। तो जब मैं उस दौर की कोई भी स्टोरी शुरू करने लगता हूँ तो मुझे दरमियान में बहुत सारी स्टोरियाँ याद आ जाती हैं क्योंकि लाइफ आपको पता है कि ऐसी होती है। तो जिसे कहते हैं ना, बड़ी रोमांचिक और एडवेंचरस, गोल्डन टाइम। हाँ जी, गोल्डन टाइम। तो वो मुझे याद आ जाती है। खैर, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा इस स्टोरी के अंदर और स्टिक रहूं, कोशिश करूंगा कि स्टिक रहूं इसी स्टोरी के ऊपर। ये हमने पेपर्स दे के फारग हुए तो जैसा कि हमने 10th स्टैंडर्ड में हम स्काउटिंग के कैंप के लिए मरी गए थे। ये कॉलेज की तरफ से जो है ना एक स्काउटिंग का कैंप लगा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे के जब हम फारग हुए ना, तो उन्होंने कहा जी लास्ट ट्रिप है कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ, और जिसने पार्टिसिपेट करना है वो कर ले। तो उस वक्त उन्होंने जो है तकरीबन कोई 1800 रुपया पर हेड जमा किया। ये 2005 की बात है। तो उस वक्त उन्होंने जो है ना हमारे साथ ये कहा कि जिन्होंने जाना है वो 1800 जमा करा दे। तो मैं बेटी जो थे, जो हमारे टीचर कॉलेज के, जो कि स्पोर्ट्स करवाते थे, 1 मिनट पास करो जी, पीछे सवारी हूँ। हाँ जी। तो तय ये हुआ कि जो है ना सुबह 8 बजे हम सफ़र शुरू करेंगे। सही। जाना था हमने भावलपुर से मानसेहरा, बारस्ता, पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड मानसेहरा। और कैंपिंग थी, तकरीबन कोई था 7 डेज़ का जो है ना वो ट्रिप था। 7 नहीं, 10 डेज़ का था, ऑलमोस्ट 10 डेज़ का ट्रिप था जी। और स्काउटिंग से ये था कि किसी की अगर बाहर टांग टूट जाए, फर्स्ट एड किट कैसे देनी है, टांग टूट जाए, किसी को कुछ सीरियस इंजरी हो जाए, या आपको किसी को रेस्क्यू करना पड़े, लंग्स इशू हो, इस तरह के थे बेसिक्स। जो कि लेकिन असल उसमें जो मज़ा था ना उसका, वो ये था कि उसमें अपने जो थे ना क्लास फेलो सारे थे। बिल्कुल। तो डिसाइड ये हुआ कि सुबह शुरू करेंगे, आज सफ़र सुबह 8 बजे निकलेंगे और अगले दिन जो है हम पहुंच जाएंगे सुबह कोई 3-4 बजे वहाँ पे। सही। मानसेरे होटल था एक, उसमें कमरे बुक थे पहले दिन। और कैंपिंग डे में करनी थी, क्योंकि कैंपिंग आपको पता है कि नहीं हो सकती रात में स्टार्ट। तो जो है सफ़र 8 बजे शुरू होना था। हस्बे तौफीक हमेशा की तरह हम लेट। घर से हमने कहा कि बसें कौन सा कभी टाइम से निकली हैं कॉलेज की, और सारे स्टूडेंट लेट होते हैं। हम घर से ही 8 मिनट हम एतियों से निकले, 8 बजे पूरे रेडी हो के, आप भोले दे छोले खा शा के मंड शंड के। अकेला मैं ही था, तो निकला हूँ मैं। जब मैं पैदल उस वक्त जाते थे कॉलेज, 20 मिनट का सफ़र था मैतिया से जो है वो सेटेलाइट टाउन में जीसीटी कॉलेज का। पहुंचा हूँ तो जनाब साहब ना बंदा ना बंदे दी ज़ात। फ़ोन का दौर नहीं था तभी तो हमारे टीचरों के पास भी फ़ोन नहीं थे। तो जनाब साहब इधर उधर आए बाएं भाग दौड़ की, तो हॉस्टल का एक लड़का मिला, हॉस्टल के बाहर मिला, क्लास फेलो, जो दूसरे सेशन से था। उसने कहा सर जी बस निकल गई लगती है। मैं गया, उसका नाम था तारिक। मैं गया, तारिक साहब लगती नहीं है, पक्की निकल गई, और अभी कहीं नेड़े केड़े होगी, हम पकड़ लेंगे। तारिक साहब ने कहा कि यार कोई पता नहीं होता कि जो है
बस कहाँ पहुँचे, कहीं रुके ना रुके तो रिस्क मत लें। अब हम अपने तौर पे उधर पहुँच जाते हैं, फिर उधर पहुँच के देखेंगे, क्योंकि हमें ये था कि उन्होंने भी तो सुबह पहुँचना है। हाँ जी। हमने कहा जी सबसे तेज़ तरीन जरिया जो है ना पहुँचने का पिंडी ट्रेन ही है। बस तो कहीं ना कहीं खाना खाने भी रुकेगी, ट्रेन ने चल सो चल। हमें ये था कि वो नमाजें भी पढ़ेंगे रास्ते में सही। और वो खाना भी खाएंगे, तो जाहिरी बात है उन्होंने कहा अगर एस्टिमेट ये है इधर नोक अंदर। हाँ ये यहाँ पे है लोग का पंप, यहाँ पे अबू समरा। अच्छा है। उन्होंने एस्टिमेट अगर 24 घंटे बाद का रखा हुआ है तो वो तकरीबन कोई 28-30 घंटों में पहुंचेंगे। बस भी जो है ना वो टेलो रोडो वाली थी, खटारा किस्म की थी, बड़े वाली नहीं थी। बजट जैसा है स्टूडेंट का बजट आपको पता है जनाब साहब, आप ही पार्टिसिपेट करें, कोई हुआ करे, पता चले इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये नहीं लग रहा है कि आप सोए पड़े हैं और नहीं, मैं वो- निकल रही हैं। तो अपने सफरनामे याद करन डे पे जी विच नहीं, मैं स्टिक रहना है इसके ऊपर, इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा। करते रहे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वो ये वाला पंप हम बात कर रहे थे 21 किलोमीटर, और श्योर आपकी जो है ना गाड़ी इधर तक नहीं पहुंचनी और आपने रास्ते में खड़े हो गए तो इधर ही ब्लॉग पूरे करने तो थे। इधर ही खाना खा के वापस जाना। तो खैर स्टेशन भागे पहुंचे। उन्होंने कहा जी ट्रेन हमारे पास थे उस वक्त, हमने टोटल कोई 300। मैंने कहा तारक साहब आपके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा यार मेरे पास 300 रुपये है। अच्छा, कॉलेज से किसी से नहीं पूछा बस चली गई है? नहीं। हॉस्टल से पूछ लिया हमने, बाहर खड़ा था ना लड़का, उसने कहा मैं पता कर रहा हूँ, लगता है बस निकल गई है। सही। अंदर लड़के कह रहे हैं बस खड़ी थी इधर। सही। तो हमने कहा वो खड़ी थी तो मतलब निकल गई है, आगे यहाँ से कहाँ जाएगी? वो भी कितना वेट करते। हाँ जी। तो खैर वो जनाब साहब जो है ट्रेन का पता किया। तारक ने कहा कि मेरे पास 300 रुपये है, और मैंने कहा कि यार मेरे पास भी ऑनेस्टली 300 रुपये ही है। कॉलेज पास आउट हो यानी कि एग्जाम दे लिए थे मंथली। अभी लस्सी में बात चला वीडियो चल भाई शुरू कर। मेरे जिगर नु घबरा पे ए गड्डी रोको, माइंड उल्टियां होंदी है। चलो हुण मैं शुरू कर लगा। अच्छा जी, मेरे पास भी 300 था, क्योंकि वो आपको बताया ना आखिरी दिन थे, वो भी पूरे हो चुके थे। आखिरी दिन में तो कर्जा ही नहीं खत्म होता है, किसी के 10 देने, किसी के 50 देने। हाँ जी, शुक्र है उस टाइम चाचू ने पैसे भेजे हुए थे, कर्जे दे लिए हुए थे। जो 300 रुपया था ना वो भी ये था कि यहाँ से पकड़ेंगे वो ट्रेन, और जो है उस वक्त अब्बासीन आती थी 2 बजे, और वो लेती थी, मेरा ख्याल उसकी टिकट थी उस वक्त 50 रुपए की। सही। तो वो हमें भावलपुर से आगे पता नहीं सक्कर तक जाती थी, वो हमें उसके ऊपर हम आ जाते थे। तो उस हिसाब से हमारे पास 300 रुपये बचा हुआ था। और तारक जो था वो मुकामी भावलपुर का था। मैंने उसको कहा बोले पट्ठे तो 300 रुपया लैके घरों निकले, कहता भाई गरीब तो और है, 1800 तो मास्टर साहब लै गए ते अब्बा जी ने 300 रुपया दे के क्या कि बथेरा है, रोटी पानी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड है। हाँ जी। अब हम हो गए लेट। अब अब्बा जी को बताया तो अब्बा जी भी वो कहता कि रिटायर्ड डाकिए हैं, लितर पोला करेंगे और गाल मंदा करके अपना जो है ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम कूच करें। चलो जी स्टेशन पे गए। उन्होंने कहा जनाब साहब ट्रेन कोई नहीं है, रोही एक्सप्रेस 3 बजे निकलनी है दोपहर के। ना हमने उस ट्रेन का कभी नाम सुना हो रोही, ना हमें कोई आइडिया हो, लेकिन सबसे सस्ती टिकट जो है ना रोही की हो सही। 180 रुपये सिक्का राइजुल वक्त। तो सबसे सस्ती टिकट, क्योंकि हम स्टूडेंट, हमने वो कार्ड दिखाए तो उससे थ्रू हमें जो है ना डिस्काउंटेड मिल गई, 180 में मिल रही थी। बाकी उस वक्त जो दूसरी तीसरी थी जैसे शालीमार हो गई या जो भी थी, अलामा इकबाल हो गई, उनकी टिकटें महंगी थी, उनकी टिकट ही 250-250 की पड़ रही थी। हमने कहा रोही की जो 150 की पड़ रही है तो आखिर ये भी ट्रेन ही है, ये भी तो पहुंचेगी। जाती थी इस्लामाबाद पिंडी। सही। तो पिंडी तक जा रही थी, तो पिंडी से आगे भी वो कहीं कोयटा आगे निकलती थी। हाँ जी।
हमने खैर पिंडी तक का टिकट ले लिया 180 का और बैठ के स्टेशन के ऊपर ही सही भुखे ताने सवेरे 9 बजे ਦੇ ਬੈਠੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਉਹ 3 बजे तक ना एन जैम पैक लग गया सही अब तब हमने सीटें तो बुक नहीं करवाई थी, हमने सिर्फ टिकटें ली थी 180 में सही कि सीट अंदर से मिल ही जाएगी, ट्रेन केड़ा फुल होंगी। हाँ जी 3 बजे ट्रेन पहुंची है, 3 बजे की बजाय 3:15 3:30 बजे। और जब ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन ऐसे चले कि 20-30 की स्पीड से ऊपर जाए ही ना। तो जहां आदमी को 4 छोटा मोटा स्टेशन हो वहां खड़ी हो जाए। टीटी को जाके हमने पूछा कि यार ये पिंडी कब पहुंचेगी? उसने कहा सर ये कल असर टाइम मगरब टाइम के करीब जाके पिंडी आपको उतारेगी। हमने कहा बढ़ गए आगे, उन्होंने कैंपिंग पता नहीं किधर करनी है, तो हम जो है किधर जाएंगे। उसने कहा जी ये लोकल ट्रेन है, इसने हर छोटे बड़े स्टेशन पे रुकना है, हर ऑलमोस्ट उसने कहा सब पे रुकती है, ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। इसने एक खोती रेडी को भी क्रॉसिंग देनी हाँ, जो है ना वो ना रुके स्टेशन के ऊपर। और इतनी क्रॉसिंग भी रात को कहता ट्रेनें शुरू हो जाएंगी 8 बजे सही भागलपुर को क्रॉस करनी, तो वो आपको जो है वो सब ट्रेनों को जो जहाँ ये होगी वहाँ उसमें वो रुक जाती है ट्रेन और दूसरी जब गुजरती है तो स्पीड से फिर ये चलना शुरू फिर ये चलना शुरू होती है। खैर हमने कहा जी देखी जाएगी। एक सीट मिली, हमने अपना जो है बैग उसके साथ रखा, 2 ट्राउजरें थी, फटी पुरानी जो 4 शर्टें थी वो रखी, बैठ गए। मैं क्या तारक कुछ लिया है साथ रास्ते में? तारक ने ऐसे शर्ट ऊपर की तो छुरा रखा हो। कहता यार उन्होंने कहा जंगल में या कैंप लगना, मैं तो छुरा रख लिया है कि कोई शेर और डरमला करते थे, छुरे ने मुकाबला करा। और छुरा कौन सा? वो चाकू जो है ना इतनी फल जिसका होता है 3-4 इंच का, वो वाला। मैं क्या इतना शेर मरन डे तारक साहब छुरा ही वड्डा रख लेते अगर रखिया थी। खान ली कहता कोई चीज नहीं है भाई। अब्बे ने पूछा, अब्बे ने क्या यार वो 1800 रुपया काहदा दिता है कि मास्टर तो वो तो मिस हो चुका था 1800। अब खैर 180 उसमें लगाए हुए थे। फिर जनाब साहब चल पड़ी है ट्रेन, खोता रेड़े की स्पीड से चलते चलाते कई रात 9 बजे के करीब खानेवाल जा पहुंची है, 10 बजे के करीब। सही बड़ा सफर कर दिया उसने। हाँ सफर उसने अच्छा किया क्योंकि पीछे से ट्रेनों का टाइम जो है ना वो लेट शुरू होता है ना। 8 बजे जिसने बहावलपुर पहुंचना है ट्रेनों ने, उसने जाहिर बात है वो डे की चली हुई 3 बजे की चक रुकती यही 1-2 मिनट थी, लेकिन रुकती हर स्टेशन पे थी। बाय रोड 3 घंटे का सफर है बहावलपुर से खानेवाल बाई रोड। तो ये आप 3 बजे की चली अगर 10 बजे पहुंच रही है तो 4 घंटे ही लगाए, 7 8 9 10 7 घंटे लाते ने उन्हें, और कितनी स्लो जाए। सही खानेवाल पहुंची तो भूख, मैंने कहा तारक साहब, कहता यार भूख कितनी तो लगी हुई है, घर से जो सुबह रोटी खाई थी ना खुशी खुशी, वो तो कब की हजम हो चुकी है, और पैसे आपको पता है थोड़े हैं तो इसी हिसाब से खाना है। अब क्या करें? वो खानेवाल ना जंक्शन है, पानी शानी भरती है वो ट्रेनें, वो पानी शानी उसने हमने पूछा टीटी से, उसने कहा यार 15 मिनट इधर रुकेगी, आप लोगों ने जो करना है कर लें। मैं निकला, मैं ना तारक आ जा भाई। वो मैं क्या जनाब खाना की है, वो ना उधर एक नान था। सही पकोड़ा नान पकोड़ा ना, बेसन वाली जो है ना वो आटा गूंदा हुआ था, वो बेसन गूंदा हुआ था, उसके अंदर ऐसे नान को डिप करता था और फ्राई कर देता। वो नान पकोड़ा ही बोलते हैं, नान पकोड़ा ही बोलते हैं उसको, साथ पतली चटनी। बल्ले बल्ले। वो जनाब साहब वो रेडी हो, अच्छा लोग दनादन ले रहे हो, 5 रुपए की उस टाइम आ रही थी। सही हमने उसको कहा कि कोई सस्ती कर ले यार, हमारे पास पैसे थोड़े हैं। उसने कहा बाबूजी आप ऐसे करेंगे 2 लेनी है, 4 लेनी है, 6 लेनी, पहले ये बता कितने बंदों की लेनी। सही हमने कहा यार तेरे रेट के ऊपर डिपेंड करता है, हम बड़े भूखे हैं। सही सुबह की रोटी खाई हुई है। उसने कहा जी 4 रुपए के हिसाब से ले लो, वैसे हम कम करते नहीं है, लेकिन आपने बोला कि हम स्टूडेंट भी हैं और हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो इस वजह से चलो। सही खुदा तरसी। उसने 4 रुपए के हिसाब से जो है ना, हमने कहा जी 1.5 ले लेते हैं। सही ना पहले हमने एक लिया, वो उधर खड़े खड़े ही हम मंड गए और पेट पे हाथ मारा तो कुछ समझ ना आए। इतना अच्छा बनया भाई, अच्छा भूखा बंदा सवेर दा यार, वो अच्छा है या माड़ा है? पकौड़े दा टेस्ट है, नमक मिर्च है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਟਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਬੱਲੇ
ਸਹੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਵੱਲੇ ਉਹ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ है रज के, सही। वो स्टेशन दी सी। उसके अच्छा, बाद अच्छा। जनाब साहब उधर टैंकी नहीं बनी हुंदी, ਹਾਂਜੀ हां ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਪੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਦਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਈ ਨਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਸ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲ ਨਾਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਫੇਟੋਰ ਲੈਣ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰ 15-20 ਹਾਂਜੀ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਅਸਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅਸਾਂ ਗਏ ਸੌਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਬਸ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਥੱਕੇ ਸੀ, ਖੈਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਪ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲੱਭ ਜੁਗ ਜਾਏਗਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੂਟ ਪਕੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਟੋਬਾ ਟੈਕਸੀ ਟੋਬੇ ਤੇ ਦਾ, ਇਹ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੂਟ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਬਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ ਜਾਂ ਟੋਬਾ ਕਿਹੜਾ station ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਭਰੇਗੀ, ਹਾਂਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਦੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬੇਟਾ। ਸਹੀ। ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਹਲਵਾ ਲਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ। 7 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਲਾ ਮਾਰ। ਸਹੀ। ਫਾਈਨਲੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ 1-2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਚੱਲੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਲਾ। 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਬੱਸ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਾਨਸੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਨਸੇਰਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਲੱਭਦੀ, ਸਹੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਪ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡੀ ਮਾਨਸੇਰਾ। ਸਹੀ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੜਾ ਮਾਨਸੇਰਾ। ਸਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਖੈਰਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਭੈਣ ਜੋ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਹਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਬਟਾਬਾਦ ਬੜੇ ਜੇ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਸਹੀ। ਬਾਸ਼ੋ
ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ 2 ਹਾਂਜੀ 1:30 2 ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੱਸ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੈਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਟੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਂਪ। ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਆਏਗੀ। ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ? ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਜੀ ਸੀ ਟੋਟਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਲਾ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਲਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ 50 ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ 50 ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਉਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, 5 ਰੁਪਏ ਲਏਗੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਸੌਂ ਗਏ ਆ 8 9 10 ਵਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਈਐਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਉੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੁਪਈਏ 5 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬਾਬਾ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। 11 ਵਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕੁਕੜੂ ਕਰਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁਣ ਜਨਾਬ 12:30 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਪਾਪਸ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਓ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਸੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਐ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ ਆ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਰਾ, ਫਰੈਸ਼ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸ਼ੁਗਲ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਲੱਭਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ 5-7 ਘਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਥੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਬਾਗ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖੈਰ। ਸਹੀ ਮਿਰਲੀਆਂ ਵਾਂਝੀਆਂ। ਸਹੀ ਅੰਗੂਰ ਭਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਖੁਬਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਰੱਖੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਲੂ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਪੇ ਬਈ? ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨੀਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। 12-12:30 ਵਜੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਚੌਲ ਚਾੜੇ ਹੋਣ, ਚਣੇ ਪਾ ਕੇ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੱਲ ਵੀ ਚੌਲ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਚੌਲ, ਇਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਚੌਲ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐ ਕੁਟਿਆਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਏ ਸੀ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਖਾਦਾ ਲੰਗਰ, ਚੌਲ ਚੰਗੇ ਧੱਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਦੇ। ਸਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਸਹੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਸਟ ਹੈ।
3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਆਪਣੇ ਖਾਂਚੇ ਖੂੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਟਾਲ ਸੀਗੇ ਸਹੀ ਕਿੱਟਾਂ ਕੁੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਸਹੀ ਉਹ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗੇ ਖੌਫ ਲੱਗੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂਗਾ ਕੇ ਛੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰ ਛੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਉਹ ਚੜੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿਆ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੀਏ ਸਹੀ ਯਾਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਐ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਥੱਕਣ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਥੱਲੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋਈ ਢੂਈ ਨਾ ਲੱਗਣ ਇੰਨਾ ਸਾੜ ਮਚੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਜਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਸਾਓ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾੜਾ ਸਾੜ ਮੁੱਕ ਜਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਦਨ 2 3 4 5 ਸੈਕਿੰਡ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਮਲਿਆ ਐ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਉਹ ਸਹੀ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਏ ਤੇ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੂ ਲਵੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਸਹੀ ਉਹ ਯਾਰ ਖੈਰ ਉਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਨੇ ਦੇਖ ਛਾੜੀ ਹੋਵੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੌਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਸਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਯਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੁਭਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖੁਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਘੁੱਪ ਤੇ ਐਵੇਂ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 6-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕੱਢੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਜੀ 3-4 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਖਾਓ ਜੀ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ 'ਚ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਚੌਲ ਸ਼ੌਲ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਚੀ ਸੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਹੀ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਾ ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਭੱਬੂ ਆਣ ਕੇ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਡਿਗਣ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਓਏ ਐਸੇ ਐਸੇ ਭੱਬੂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਓ ਬੱਤੀ ਪੇ ਭੱਬੂਆਂ 'ਚ ਭੈਣ ਚੋ ਸੌਣਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਕੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਾਲ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਤੇ ਮਹਦੂਦ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਓਏ ਹੋਏ 9:30 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਪੀਟੀ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਜੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸਣ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਡੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਰਗੜਾ ਖਾਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜੋੜ ਇਸ ਰਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਉਹ ਰਗੜਾ ਛੇੜਾ ਲਾਇਆ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਪਤਲੀ ਕੜਾਚ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਜਿਹਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾਲ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਆਈ ਐਸੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਸਹੀ ਉਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼
ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੱਢ ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਕੋ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਗੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਢੇਰ ਮਾਰਨੀ ਬਾਂਦਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੂਟਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨੱਠ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 2 4 5 8 10 ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਐਨ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਆਏ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਦੇਗ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੂਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖਾਦੇ ਦੇਗ ਕਾਫੀ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂਜੀ 2 ਦੇਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਚ ਗਈ ਸਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦੇਗ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਬੱਸ ਭਰੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ 50 ਅਸਾਂ ਸੀ 50 ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਬੱਸ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 30 35 ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਧੁੱਸੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਮੂੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਸਹੀ 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 ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੂਖ ਸੁੱਤਨੇ ਉਹ ਹੀ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਟਾਸਕ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਡੱਡਾ ਡੋਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾ ਪਿਆ ਸੰਡਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚੱਸ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੈ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗੱਛ ਪਈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਖਾਲੀ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸਲਿੱਪਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਲੋ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਦੁਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਗਰਬ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਗਰਬ ਤੇ ਘੜੀ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਗਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਗਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਲਿੱਪਰੀ ਗਾਰਾ ਹੀ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਥਰੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਉਹ ਝਲਕੇ ਹਲਕੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਘਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਏਗਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਸਲੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੋਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਸਹੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾ 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 ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਫੜਾਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲਾ ਡੰਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀਵਾ ਲਮਕਾਇਆ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੰਨਣਾ 2 ਸੋਟੇ ਰੱਖੇ ਉੱਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਵਲੇਟਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਦੀ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੱਜਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਇਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਢੇ ਲੈਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 5 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 5 ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਅਬੂਰ ਕਰਨੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਸੀ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਬੜਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ਰੀ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਚੱਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਚੱਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਚੱਲਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਬਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਠੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4-4 5-5 ਪਰਾਠੇ ਛੇਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰਾਠੇ ਛੇਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਟਫ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਟਫ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਫ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਾਨਾ ਡਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ, ਬਰੂਫਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਹੀ। ਮੁੰਡੇ ਚੱਬ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ 5ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਾਲ ਪਤਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੌਲ। ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, 2 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢਣੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੈੜਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਸਹੀ। 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈੜਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਗੋਸ਼ਤ ਚ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ 15-20 ਕਿਲੋ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਚ 15-20 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਮਨ 1.5 ਮਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਈਏ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾ, ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ। ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਪਲਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਇਆ, 4-4 5-5 ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਡੋਬ ਕੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਹੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਡੋਬ ਖਾਧੀਆਂ। ਬੜਾ ਇਹਸਾਨਮੰਦ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਇਹਸਾਨਮੰਦ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਵਾਰੀ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਵੇ। 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਸਹੀ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੱਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਸ਼ਗਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ। ਸਹੀ। ਲਾਂਦੇ ਲੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਹੀ। 7 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਨਾਨ। ਸਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ 5-5 ਲੀਟਰ ਤੇ 2-3 ਗੇਲਨ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਗੇਲਨ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੰਡੋ। ਸਹੀ। ਨਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਏ ਚੌਕਸ ਮਾਲ 2 ਨਾਨ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਟੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਬਸ ਰਵਾ ਦਵਾ ਬੱਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨੇ ਕੋਈ 16-18 ਘੰਟੇ ਲਿਆ ਭਾਵਲਪੁਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਹਾਸਟਲ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ ਸਫਰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਭੈਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਮੁੱਕੇ ਸਟੇਟ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਸੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤ ਫੜ ਲਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਡੋਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਨਾ
ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੈ, ਡਸਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨਾ ਰੇਤ ਤੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਓਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ 120 ਦੀ ਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਟੜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਊਦੀਆ, ਕਤਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਵੇ ਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਹਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਯੱਲਾ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।